Assalamu alaikum, dear student. Most welcome to our mathematics class on behalf on Rani Bhavani Madhupur Rani Bhavani Model Government High School, and you must, I believe that you must follow our previous classes and practice at home and be safe. Today we will discuss in mathematics in class 10 vocational 13 exercise 13 geometric series বা গুণোত্তর ধারা. At first we have to know the geometric series. You must follow my previous class. There I discussed arithmetic series. Now today we are starting to geometric series. Look at the whiteboard and see, and at first we have to know the geometric series, and we will try to know the geometric series. At first we see, look at the whiteboard. 2, 4, 8, 16 up to. Hence we can see a series. We see that series 4 divided 2 equal to 8 divided 4 equal to 16 divided 2 equal to 8 equal to. We see the series, the ratio, always the ratio equal to 2. We see the ratio is always 2, so we can say this is a geometric series, because geometric series has common ratio will be equal. Again we see another series 2 4 10 12. The common ratio equal 4 to 2, 10 4 equal 5 to 12 10 6 5. Hence we see the common ratio is not equal, so we can say this is not geometric series. So we can say the series which common ratio is equal, that is called the geometric series. Now we can see the problem of exercise 13.2 and problem nong 9. And see your reading book, page nong 264 and problem nong 9. Hence, given that a geometric series is 1 by root 2 minus 1 plus root 2 up to কোন পথ 8 root 2. There hence
given that a geometric series, and we have to find out the vectors of 8 root 2. Which vectors? At first এখানে hence প্রথম পদ equal to 1 by root 2. কমন রেশিও বা সাধারণ অনুপাত ইকুয়াল টু পরপর দুটি পদের অনুপাত, অর্থাৎ দ্বিতীয় পদ ভাগ প্রথম পদ। এখানে দ্বিতীয় পদ -1, প্রথম পদ 1 বাই রুট 2। এটা ভাগ করলে -1 root 2 by 1 ইকুয়াল টু -root 2, অর্থাৎ সাধারণ অনুপাত এখানে -root 2। এখন আমরা তো জানি না কততম পদ 8 root 2। আমরা মনে করি let n-তম পদ equal to 8 root 2. We know that n-তম পদ equal to a r to the power n minus 1। প্রশ্ন মতে এখান থেকে আমরা লিখতে পারি a r to the power n minus 1 equal to 8 root 2 implies প্রথম পদ এর মান a দ্বারা প্রকাশ করা হয়, সাধারণ অনুপাত এটাকে r দ্বারা প্রকাশ করা হয়, তাহলে a এর মান 1 বাই রুট 2 গুণন কমন রেশিও বা সাধারণ অনুপাত এটার মান হলো -root 2 হোল টু দি পাওয়ার n minus 1 8 root 2 implies -root 2 হোল টু দি পাওয়ার n minus 1 equal to 8 root 2। এটা দিয়ে আমরা ভাগ করে দিলাম, ভাগ করলে এটা দিয়ে আমরা ভাগ করে দিব, তাহলে 8 root 2 ভাগটা গুণন হইয়া root 2 উপরে চলে যাবে আর নিচে 1 আসবে, implies -root 2 হোল টু দি পাওয়ার n minus 1 equal to 8 গুণন 2 implies -root 2 whole to the power n minus 1 equal to -root 2 whole to the power 8 implies n minus 1 equal to 8 implies n minus 1 equal to n equal to 8 plus 1 implies n equal to 9। একটু অফ দিন প্লিজ স্যার, এই কয়েক সেকেন্ড। এখানে আমাদের n এর মান বের হলো 9। আমরা ধরেছিলাম যে মনে করেছিলাম ধারাটির n-তম পদ 8 root 2, সো উই ক্যান রাইট অতএব ধারাটির নবম পদ ইকুয়াল টু 8 root 2। দিস ইজ অ্যান্সার। এখনও যারা বুঝতে পারো নাই তাদের জন্য আমি আরেকবার একটু সহজ করে বলে দিচ্ছি। এখানে যে জিওমেট্রিক সিরিজ বা গুণোত্তর ধারাটি দেওয়া আছে, ধারাটির প্রথম পদ 1 বাই রুট 2, সাধারণ অনুপাত r ইকুয়াল টু দ্বিতীয় পদ বাই প্রথম পদ, এটা ভাগ করলে আমাদের -1 গুণন এই রুট 2 করে চলে যায়, 1 এখানে আসে ইকুয়াল টু -root 2। তো মনে করি n-তম পদ ইকুয়াল টু 8 root 2। আমরা জানি উই নো দ্যাট n-তম পদের একটি ফর্মুলা আমরা শিখেছি, সেটা হলো n-তম পদ ইকুয়াল টু a r টু দি পাওয়ার n minus 1। প্রশ্ন মতে আমরা লিখতে পারি এই n-তম পদ ইকুয়াল টু 8 root 2 ইমপ্লাইজ, সেখান থেকে আমরা a এর মান বসাইছি 1 বাই রুট 2 ইন্টু r এর মান বসাইছি -root 2 হোল টু দি পাওয়ার n minus 1 ইকুয়াল টু 8 root 2। এখান থেকে আমরা 1 বাই রুট 2 দিয়ে পাশে ভাগ করে দিছি, রুট 2 উপরে চলে গেছে, এটা থাকলো ইকুয়াল টু 8 গুণন রুট 2 গুণ করলে সেখানে আমরা একটা 2 পাই।
implies minus root 2 whole to the power n minus 1 equal to minus root 2 whole to the power 8 এখানে 8 root 2 আমরা 8 কে ভাঙালে 3টি 2 পাই 3টি 2 কে ভাঙালে আমরা 6টি root 2 পাই আর এই হলো 2টি root 2 সব মিলিয়ে 8টি root 2 তো একই ভিত্তি চলে যায় পাওয়ার ইকুয়াল টু পাওয়ার তো n ইকুয়াল টু 8 প্লাস 1 implies n ইকুয়াল টু 9 অতএব ধারাটির নবম পদ 8 root 2 another problem of your reading book and see number 16 number 16 number 16 এ বলা আছে এখানে 2 plus 4 plus 8 plus 16 2 plus 4 plus 8 plus 16 plus up to ধারাটির n সংখ্যক পদের ধারাটির n সংখ্যক পদের সমষ্টি 254 হলে n এর মান নির্ণয় করো। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি গুণোত্তর ধারার n সংখ্যক পদের সমষ্টি দেওয়া আছে 254 n এর মান নির্ণয় করো। আমরা গুণোত্তর ধারার বেলায় সমষ্টি নির্ণয়ের একটি ফর্মুলা জানি সেটা আমাদের প্রথমে আগে জানতে হবে যে গুণোত্তর ধারার n সংখ্যক পদের সমষ্টি n সংখ্যক পদের সমষ্টি equal to a into 1 minus r to the power n divided 1 minus r অথবা আরেকটি সূত্র আছে a into r to the power n minus 1 divided r minus 1 এটা হবে যখন এরকম হবে 1 is greater than r আর এটা হবে যখন 1 is less than r অর্থাৎ r এর মানটা যখন এইটা হবে r is greater than 1 আর এটা হবে 1 is less than r অর্থাৎ r is less than 1 অর্থাৎ 1 এর চাইতে যখন ছোট হবে r এর মানটা তখন প্রথম ফর্মুলা এবং 1 এর চাইতে বড় যখন হবে r এর ভ্যালুটা তখন আমাদের এই ফর্মুলা। তো আমরা দেখি এই সিরিজ থেকে কিভাবে আমরা সমষ্টি নির্ণয় করতে পারি এবং r এর মান বের করতে পারি সেদিকে আমরা খেয়াল করি। তো প্রথমে আমরা এখানে দেখব এখানে গুণোত্তর ধারাটির গুণোত্তর ধারাটির প্রথম পদ a equal to 2 গুণোত্তর ধারাটির সাধারণ অনুপাত r equal to দ্বিতীয় পদ ভাগ প্রথম পদ equal to 2 অতএব n সংখ্যক পদের সমষ্টি n সংখ্যক পদের সমষ্টি equal to a into r to the power n minus 1 divided r minus 1 যেহেতু এখানে r is greater than 1 এখানে আমাদের n সংখ্যক পদের সমষ্টি অলরেডি দেওয়া আছে আর আমরা সূত্রানুসারে n সংখ্যক পদের সমষ্টি পেয়েছি a into r to the power n minus 1 divided r minus 1 সো আমরা এখানে লিখতে পারি প্রশ্ন মতে a into r to the power n minus 1
ডিভাইডেড r মাইনাস 1 ইকুয়াল টু 254। আমরা এখানে a এবং r এর ভ্যালুগুলা বসাই দিব, বা এর মান হচ্ছে 2 ইন্টু r এর মান হচ্ছে 2 টু দি পাওয়ার n মাইনাস 1 ডিভাইডেড 2 মাইনাস 1 ইকুয়াল টু 254, বা 2 ইন্টু 2 টু দি পাওয়ার n মাইনাস 1 ডিভাইডেড 1 ইকুয়াল টু 254, বা 2 টু দি পাওয়ার n মাইনাস 1 ইন্টু 2 ইকুয়াল টু 254, বা 2 টু দি পাওয়ার n মাইনাস 1 ইকুয়াল টু, আমরা এটা ভাগ করে দিলাম 2 দিয়ে, তাহলে 1 2 7 127, বা 2 টু দি পাওয়ার n ইকুয়াল টু 127 প্লাস 1, বা 2 টু দি পাওয়ার n ইকুয়াল টু 128, বা 2 টু দি পাওয়ার n ইকুয়াল টু 2 টু দি পাওয়ার কত লেখা যায় এখানে 128, 2 2 2 2 3 4 5 6 2 টু দি পাওয়ার 7। আমরা ভিত্তি এক আছে, এখানে ভিত্তি তুলে দিলাম, তো n ইকুয়াল টু 7। অতএব নির্ণয় মান n ইকুয়াল টু 7 আনসার। থ্যাংক ইউ শিক্ষার্থীরা, তোমরা নিশ্চয়ই এতক্ষণে বুঝতে পারছো আমরা n এর মানটা আমাদের চলে আসছে এখানে গুণোত্তর ধারার প্রথম পদ আমরা দেখেছি 2, সাধারণ অনুপাত কমন রেশিও r ইকুয়াল টু দ্বিতীয় পদ প্রথম পদ, দ্বিতীয় পদ ডিভাইডেড প্রথম পদ ইকুয়াল টু 2। আমরা জানি n সংখ্যক পদের সমষ্টি ইন্টু r টু দি পাওয়ার n মাইনাস 1 ডিভাইডেড r মাইনাস 1। সেখান থেকে প্রশ্ন মধ্যে আমরা লিখতে পারি এটা সমান আমাদের যে সমষ্টি দেওয়া আছে সেটা। সেখান থেকে আমরা এখানে a এবং r এর ভ্যালুটা বসিয়ে দিলাম, বসিয়ে দিয়ে আমরা সিম্পলিফিকেশন করে সেখান থেকে সর্বশেষ 2 টু দি পাওয়ার n ইকুয়াল টু 2 টু দি পাওয়ার 7 আমরা ভিত্তি তুলে দিলাম n ইকুয়াল টু 7। অতএব নির্ণয় মান n ইকুয়াল টু 7। তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো, তোমরা আমাদের অনলাইনে ক্লাসগুলো নিয়মিত ফলো করবে এবং বাড়িতে প্র্যাকটিস করবে, বাড়িতেই অবস্থান করবে। ঠিক আছে, আগামী ক্লাসে ইনশাল্লাহ দেখা হবে তোমাদের সাথে। ধন্যবাদ সবাইকে।